आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर रेडक्रॉस सोसाइटी के उद्योग से 72 तपोवन नगर, मानेरी बिल तथा देवपड़ा इलाके में वितरण किया गया आहार सामग्री। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने अपने प्रयास के चलते बनाया अस्थायी बांध। बाढ़ के प्रभाव से बचा लगभग 5000 परिवार। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को बोरखोला डुलू चाय बागान क्षेत्र में पहुंचने नहीं दिया पुलिस प्रशासन ने। 144 धारा लागू रहने पर वापस आना पड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं। उत्तर कछार पर्वतीय जिले के डीमा हसाव तथा न्यू हाफलंग क्षेत्र में वायुसेना की ओर से चल रही है जोरदार कार्यक्रम। कई क्षेत्र से लोगों को ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थलों पर वितरण की जा रही है। चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक कंटेनर वाहन से जब्त किया लगभग 50 लाख रुपए की गांजा। कई क्षेत्र में चल रही है तलाशी। चालक सह चालक गिरफ्तार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के सिलचर शहर के मानेरी बिल क्षेत्र के तपोवन नगर, मानेरी बिल तथा देवपड़ा क्षेत्र में बाढ़ की पानी बढ़ने पर रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने इलाके में त्राण सामग्री वितरण किया। सूत्र के अनुसार 25,000 से भी ज्यादा लोग इन दिनों इस इलाके में गृहबंदी के रूप में वक्त बिता रहे हैं। एसडीआरएफ के जवानों के सहयोग से 2 वाहनों पर घर घर में खिचड़ी व दूसरे आहार बच्चों के बीच पहुंचाया गया। सोसाइटी के पक्ष से इस दिन संगठन के कार्यकर्ता के रूप में चेयरमैन विनेश बनर्जी, संपादक दीपान चक्रवर्ती, अभिजीत पाल, विक्रमजीत चक्रवर्ती, निलय पाल व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर रेडक्रॉस सोसाइटी सिलचर शाखा के उद्योग से लोगों को राहत प्रदान किया और घर घर पहुंचकर उन्हें खाने के सामग्री भी प्रदान किए। बच्चों के लिए बिस्किट व दूसरे सामग्री भी प्रदान किया गया। ऐसे सहयोगितामूलक कार्यक्रम को देखकर लोगों के बीच कुछ हद तक राहत की माहौल भी देखने को मिली। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच शिलचर पक्ष থেকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন গত কোভিড সিচুয়েশনে আমরা বিভিন্নভাবে লোকেদের সহায়তা করার চেষ্টা করেছি। আজকেও এই বন্যা কবলিত অঞ্চলে আজকের দিনে
তপবননগর অঞ্চল বৃহত্তর তপবননগর অঞ্চলে না হলেও 20 লোকের বাস। আর এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে জায়গার অভাবে ঘর ছেড়ে ওনারা আশ্রয়স্থলে যেতে পারেননি। তাই আজকের দিনে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ শিলচরের যিনি চেয়ারম্যান আমাদের বীরেশ ব্যানার্জি মহাশয়, ওনার সাথে আমরা রয়েছি। অভিজিৎ পাল রয়েছেন, বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী রয়েছেন, নিলয় পাল রয়েছেন, আর এনডিআরএফের যারা কর্মীরা রয়েছেন, এসডিআরএফের, তারা সবাই মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুকড ফুড অর্থাৎ খিচুড়ি ওবি ফুড দেওয়ার চেষ্টা করছি যারা ঘরে এখন তো রয়েছেন। তার ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চের অবস্থায় এই কাজগুলো আমি অনুভব যে বিভিন্ন এনজিও এই কাজে হাত বাড়িয়েছেন। আসাম সরকার, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রত্যেকটা পর্যায়ে লোকেদের बाराघाटी के करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में कुशियारा नदी के पानी से जब हालत खराब होने लगा तभी वहां पे तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक अनोखा काम कर दिखाया। हाथों हाथ बोरा लेकर उसमें मिट्टी डालकर अलग से ही बांध तैयार कर दिया, जिसके चलते बीओपी के साथ साथ इलाके के लगभग 5000 लोगों को भी बचा लिया गया और इस क्षेत्र में बाढ़ की पानी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में पानी कम रहने पर लोगों को कम से कम परेशानी का शिकार होना पड़ा। इस क्षेत्र में स्थानीय लोग मिशन रंजन राय की ओर से विस्तारित जानकारी दिए और उन्हें बधाई भी प्रकट किया।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को कछार पुलिस ने डुगलू क्षेत्र में पहुंचने नहीं दिया। सूत्र के अनुसार रविवार दोपहर के लगभग 3 बजे पूर्व निर्धारित सूची के आधार पर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन देवव्रत सैकिया के नेतृत्व में गुवाहाटी से सिलचर हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत किया गया। कछार करीमगंज हालागंज जिले के कांग्रेस कमेटी के सहयोग से उन्हें स्वागत कर डुगलू क्षेत्र में लाया गया, लेकिन डुगलू क्षेत्र में पहुंचने के बाद 144 धारा लागू रहने पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी की माहौल देखने को मिली। तत्पश्चात उदारवन मां काचाकांति मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस के यह दल सिलचर पहुंच गई। बहरहाल इस कार्यक्रम के बारे में नाराजगी की माहौल देखने को मिल रही है। मैं आचरित হৈছোঁ যে বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখনে ৰাইজক মুকলিভাৱে ঘূৰা ফিৰা কৰাটো বাধা দিয়ে, যেতিয়াই তেতিয়াই 144 দি ৰাখে। এইটো ৰাস্তা শিলচৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দলুবাগানলৈ 20 কিলোমিটাৰ দূৰ বুলি কয়। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি কেইজনমান বিধায়ক আহিছোঁ, আমি বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ 200খন বুলডোজাৰে দলুবাগানত 2,500 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে। শিলচৰত যিটো NIT হোষ্টেল আছে তাত গোটেই SP লেভেল DGP লেভেল অফিচাৰে তাতে বহি পেলাই উচ্ছেদ কাৰ্য পৰিচালনা কৰিছে। আৰু এই কথাটো সঁচানে মিছা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ 144 হ'লে 4জন বা সমাৱেশ এইবিলাকত বাধা আছে। 144 আইনত যিটো লিখা আছে সমাৱেশ কৰিব নোৱাৰে। আমি কৈছোঁ আমি কোনো সমাৱেশ নকৰোঁ, আমি সত্য গণতন্ত্ৰত সত্য জীয়াই থাকিব লাগিব। আমি সত্যৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি বিধায়ক 5-6জন আছোঁ। আপোনালোকে 3খন গাড়ীত আমাৰ দুজন বিধায়ক বহাই দিয়ক, আমি যাম, সঁচানে মিছা চাই আহিম আৰু তাৰপিছত আমি DC মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিম কি হৈছে কি নাই। কিন্তু তেখেতসকলে আমাক যাবলৈও নিদিয়ে, আমাক দুজনকেও যাবলৈ নিদিয়ে, এজনকেও যাবলৈ নিদিয়ে, কয় যে আপোনালোকে যাব নোৱাৰে, দিছপুৰৰ পৰা হুকুম লাগিব। এইটো কেনেকুৱা ব্যৱস্থা চলাই আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই নাজানো। আৰু সেই গতিকে আমাৰ গণতন্ত্ৰত পুলিচ বা শাসক পক্ষই অকল শাসন নকৰে, শাসনটো হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা নিচিনাকৈ সুশাসন হ'বলৈ হ'লে আলোচনা হ'ব লাগিব, ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু সেই ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ হ'লে অকল হয় হুজুৰ শাসক পক্ষই কৈ থাকিলে নহ'ব, বিৰোধী পক্ষই তাত বাদ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব। আজি বিৰোধীক ইয়াত এনেকৈ ৰখাই দিছে, যিটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা অচনী সংকেত। গণতন্ত্ৰৰ বাবে আগত যে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিজেপিয়ে, ইয়াৰ প্ৰমাণ অসমত পাই আছোঁ। আপোনালোকে বেচিছত কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা। তেখেতৰ তাততো মই কংগ্ৰেছী বুলি দেখা নাই। তেখেতসকলৰ কিবা ইউনিয়ন আছে, ইউনিয়নৰ তেওঁলোকে সদস্য। আমাৰ তেওঁ ইউনিয়নখন আমাৰ বহতীয়া বুলি যদি আপুনি ক'ৰবাত দেখাব পাৰে, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই ভাল জবাব দিব পাৰিম। এই ইউনিয়নখন কিন্তু আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে। আজি ইউনিয়নে যদি সেইটো ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আজি অজিত সিং নাহাৰিলে। অজিত সিং আপুনি যিটো কথা কৈছে আপোনাৰ তাতে আছে, সেই ইউনিয়নখন কিজানি কংগ্ৰেছৰ নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, মই ইয়াতে কোন সমষ্টিৰ হয় এই দুলুবাগান মই জনা নাছিলোঁ। এতিয়া মই গম পালোঁ আমাৰ বৰখলা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে, আমাৰ বৰখলা বিধায়কো ইয়াতে আছে। আৰু তেখেতকে যাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া এইটো গণতন্ত্ৰ হ'ব নেকি যদি তেওঁক যিজনে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি কৰি পেলাই বিধানসভালৈ পঠাইছে, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিজনক যদি ৰাইজৰ কাষত যাব নিদিয়ে, এইটো গণতন্ত্ৰ হ'ল নেকি? এইটো কি তন্ত্ৰ নাই? এতিয়াও দিয়া নাই। আমি কৈছোঁ যে DC মহোদয়ক এইটো প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে আমিতো 50খন গাড়ী লৈ আমি চৌবাজি নকৰোঁ, আমাৰ 100টা মানুহ নালাগে। আমি যিটো কথা কওঁ, মোৰ আপোনালোকে জানে মইতো লাহে কথা কওঁ, সেইকাৰণে মইতো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি মোৰ বদনাম আছে। তথাপিতো মই যিটো ক'ব লাগে সেইটোৱে ক'ম, য'ত ক'ব লাগে সেইটোৱে ক'ম। আৰু মই খালি কৈছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে নহয় অকণমান এই মন্দিৰ আছে, মাৰ মন্দিৰৰ পৰা অলপমান দৰ্শন কৰি আহোঁ। তাতো আমাক কৈছে যে আপোনালোকে কেইজন যাব, যে ইয়াতে মানে ক'ত 144 লাগি আছে মই নাজানো। শিলচৰটো 144 আছে নেকি এতিয়া? এইটো জেগাত 144 আছে নেকি? SP মহোদয়ে ইয়াতো 144 লগাই দিছে। মানে SPয়ে এই উদৰবন নেকি এইটো সমষ্টিটো, উদৰবন সমষ্টিটো তেওঁলোকে পুলিচে নিজে আইন নামানে। DC মোক কৈছে আপুনি DC অফিচ যাওক, আৰু SP মহোদয়ে মোক কৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে বহুত মানুহ সোমাব নোৱাৰে, মন্দিৰত সোমোৱাত বাধা, আৰু বোলে তেওঁলোকে চিঞৰি থাকে কিবা। बाढ़ विध्वस्त डिमा हसाओ जिले के हर एक क्षेत्र में इन दिनों कुछ नामो निशान बचा नहीं है। खासकर न्यू हाफलोंग रेलवे प्लेटफॉर्म की हालत तो पूरी तरह विध्वस्त हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना जहां उद्धार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में राहत सामग्री भी वितरण किया जा रहा है। पहाड़ के कई क्षेत्रों में भूस्खलन होने पर लोग फंसे हुए हैं और इन फंसे हुए लोगों को वायुसेना अपने विमान के जरिए उद्धार कर सुरक्षित स्थलों पर ले जा रहा है। और कई क्षेत्रों में जहां पर लोग आ नहीं पा रहे हैं, वहां पर उन्हें राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही नाजुक हालात में वायुसेना के कार्यकर्ता दिन रात एक कर सहयोग में जुटे हुए हैं।
करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र में एक कंटेनर वाहन से लगभग 50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। AS01 NC 8323 नंबर के सामग्री बुझाई एक वाहन से यह गांजा जब्त किया गया। इस संबंध में चालक व सह चालक को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए चुराईबाड़ी थाने के इंचार्ज धीरेन्द्र दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। যথেষ্ট যথেষ্ট হইব হইব তা হচ্ছে আমাদের যে দৈনন্দিন যেটা আমরা নাকা চেকিং যেটা চালিয়ে যাচ্ছি আর কি, তাতে আমাদের সফলতা আসছে। আর আমাদের মাননীয় পুলিশ সুপার শ্রী পদ্মনাভ বড়ুয়া আমাদেরকে ফোন যুগে আর এভাবে আমাদেরকে এনকারেজ করে থাকেন আর কি, যাতে আমরা লেগে থাকি আর বারংবার যাতে আমরা এগুলি রিকভারি করতে পারি তার জন্য কিছু টিপসও দিয়ে থাকেন। তো ওইভাবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর কি বারংবার জায়গাগুলো। তো আজকে সন্ধ্যার দিকে পুনরায় এখানে গাড়ি ওই চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টের এখানে আসার পরে আমরা গাড়িখানে তালাশি করি। তালাশি করার পরে তাতে আমরা কিছু অবৈধ গাঁজা পাই। তার পরিমাণ আনুমানিক 555 কেজি, আর বাজার মূল্য হচ্ছে 55 লক্ষ টাকা। তাতে আর অন্য সামগ্রীও ছিল, ক্র্যাশ ছিল, তারপরে আমরা ছিল রাবার ছিল। তো গাড়ির চালক ও সহচালককে আমরা করায়ত্ত করেছি। আর এই মর্মে এনডিপিএস একমতে আমরা থানা কেসও রুজু করেছি। ইনভেস্টিগেশন তো চলছে আর কি, গাড়ি আছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Begham
Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। कछार जिले के लखीपुर महकुमा में बड़े पैमाने पर बाढ़ की बहाव होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। इलाके के बराक जीरी चीरी नदी की जलस्तर विपद सीमा से ऊपर प्रवाहित होने पर इलाके के कई हजार परिवार बुरी तरह घायल हुए हैं। लखीपुर महकुमा के अंतर्गत उधारबंद के बालाधन, कनकपुर तथा बालाधन जीपी के कई क्षेत्र में लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। सरकारी सहयोगिता तो दूर, विधायक का दर्शन भी नहीं हुआ है। विधायक मीर कांति सोम पर कई नाराजगी व्यक्त करते हुए महिलाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। আপনার ঘরে কিটা পানি উঠছিল নি কই আছেন আপনারা এদিকে কতজন মানুষের ঘরে পানি উঠছে সব পলিঘর পানি কোন দিন নামছে পানি কালকে নামছে কালকে নামছে আপনারা আই কিছু নি না এখনো এখানে থাকবো লাইন দেখছেন তো তো মানে আপনারা স্কুলে এখনো আছো কতজন আছে স্কুলে কত পরিবার আছে 13 আর 12 ও মানে এক রুমে 13 পরিবার এক রুমে 12 পরিবার মানে এদিকে সব এদিকে কি সব এরকম কাঁচা করনি পাকা কর না কেন আপনারা পাইছেন না কিছু কিছু হয়তো আপনারা কইলেন না খালি ওই সরকারের দুয়ারে কেরাসিনটা তো পাইছি না, আগে তো পাইতেছিলাম, এখন খালি চালটা পাই। আপনারা যে এই যে ঘরের যে এই অবস্থা এটা পাকা ঘর থাকলে তো হয়তো আপনারা আরো সুবিধা হইলো না দুই আয়া কোন রকম ঘরটাই থাকলো না। তো কি আপনারা কি কোনো ইয়ে করছেন না নাকি গভর্নমেন্ট দিয়ে কোনো ঘরে লাগি অ্যাপ্লাই আপনারা করছেন না? না না কাগজপত্র দিছি বলে কই আমরা পাই না, তো কই কেমনে ইয়ে করতে, অত কাগজ দিছি। এখানে মেম্বার কে তখন মনীষ মোড়াই চলে ও মেম্বার তোমরা সঞ্জিত মুড়া আর প্রেসিডেন্ট তো আমরা শিবেন্দ্র না না মনীষ মোড়া প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ আমার সুজাতা ময়রা প্রেসিডেন্ট এখানে। তো আপনারা অ্যাপ্লাই করছিলা তবে এখন পর্যন্ত পাইছেন না কোনো লাইন নাই গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটি কিটা পাইছেন আপনারা মানে সরকার থেকে কিটা পাইছেন? ওই তো চাল আর ইয়ে পাই, আর কেরাসিন কতদিন পাইতেছিলাম তখন তো বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর দেয় না। আমরা এটা পয়সা দিয়া লিতাম লিটার 50 টাকা, খালি চালটা 19 কেজি পাইছে, তাহলে 19 কেজি। আর গভর্নমেন্ট থেকে সরকার থেকে যে ল্যাট্রিন দিছে পাকার ঘর দিছে কিছু না স্যার কিছু না। কারেন্ট বিদ্যুৎ না ও কারেন্টটা হইতে দেখো ওই তো তোমার এক মাসও নাই হয়েছে কারেন্ট দেওয়া। আবার এটা একটা বাতিও কই যে শুনছি যে ফ্রি বাতি দেয়, ওইটাও দিছে। তো বাতি কিটা ফ্রি পাইছেন না? না খালি কানেকশনটা দিছে আর কিছু দিছে না। না আমরা নিজে একটা ভালো জ্বলাই আমরা জ্বলাই। এখন যে আপনার ঘরের এই অবস্থা আপনারা কেমনে থাকবেন? ওই তো আপনি এখন দেখেন, আপনি একটা বিচার করেন। আপনারা কি ঘরে আই যাবা না এখানে স্কুলেই থাকবো? এখন এই ঘরে থাকলে তো স্যার আমি বেমার হয়ে যাব। স্কুলে যেন আসুন আপনারা খাওয়া খানিটা কে দেয়? যে এটা তো যে গুলাটা ঢুকিয়া না নি ওই তো লক্ষ্মীপুরের স্যার আয়া এইদিন আমরা মুখ দিয়া গেছে, থোড়া চালও মই সাহায্য করছে, আলু মরি মশলা তেল নিমখ সবই দিছে। তো আমরা ওইখানে কোথায় 13 জন আর কোথায় 13 করি আর কোথায় 12। सिलचर के राईखाड़ी क्षेत्र में स्थित ईशान मंगला कार्यालय में एकाएक अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। इधर अग्निनिर्वापक बाहिनी के 4 वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। गौरतलब है कि इस अग्निकांड के चलते ईशान मंगला मकान के गोदाम में बड़े पैमाने पर सामग्री जलकर राख हो गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते यह अग्निकांड होने की जानकारी मिली है।
ৰাংগেকাৰী পইণ্টত ঈশান মংগলৰ সন্মুখত কিবা জুই লাগিছে। পিছত আমি ইমিডিয়েটলি আমাৰ ফায়াৰ খবৰ দিলোঁ। ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিলোঁ, তাৰাপুৰৰ পৰা আহিলে, তাৰপিছত ৰাংগেকাৰীৰ পৰা আহিলে। এনেকৈ আমাৰ নৰ্মেলি আমাৰ জুইখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু বৰ্তমান কিবা আচলতে চেক কৰি আছে। সেইকাৰণে মানে এইটো আমি সাধাৰণতে পাব্লিকে কোৱা মতে আমাৰ কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছিল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ লগত হৈছে জুই লাগিছিলে। তাৰপিছত शिलचर ऑटो रिक्शा ओनर्स एसोसिएशन के भूतपूर्व उपसभापति धीराज राय का एकाएक निधन हो जाने पर संगठन कार्यकर्ता में दुखद माहौल छाई हुई है। शिलचर के प्रेमतोला ऑटो स्टैंड क्षेत्र में संगठन के सभापति विकास भट्टाचार्य तथा संपादक रंजीत साहब व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में धीराज दास की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन पालन किया गया और उनके परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। गौरतलब है कि संगठन के प्रति एकनिष्ठ कार्य करने वाले धीराज राय के एकाएक निधन पर ऑटो रिक्शा ओनर्स एसोसिएशन के हर एक सदस्य इन दिनों काफ़ी दुखद माहौल में वक्त गुजार रहे हैं। মালিক সংস্থা হারিয়ে আছে খুবই মর্মাহত। আমাদের অতি প্রিয় প্রেমতলা অটো স্ট্যান্ডের সদস্য এবং পাঁচশোর শিলচর অটো মালিক সংস্থার সহ সভাপতি শ্রী ধীরাজ রায় ওরফে যাকে সবাই রাজু বলে জানে, সে গতকাল প্রায় বছর 2 ধরে রোগাক্রান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে গেলো গমন করেছে। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আজকে আমরা সংস্থার পক্ষে প্রেমতলা অটো স্ট্যান্ডে আমরা তার চিরশান্তি কামনা করে একটি নীরবতা এবং প্রত্যেক সদস্যই আজকে তার যে অকাল বিয়োগ হয়েছে তার জন্য শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং সবাই দুঃখিত এবং মর্মাহত। শিলচর অটো রিক্সা মালিক সংস্থা খুবই শোকাহত। আমাদের প্রাক্তন সংস্থার সহসভাপতি শ্রী ধীরাজ রায় ওরফে রাজু, যাকে রাজু নামে পরিচিত, প্রেমতলা অটো স্ট্যান্ডেই সর্বদা অটো চলাচল করত। তাহার গতকাল অকাল মৃত্যু হয়েছে। তার অকালই মৃত্যুতে মাত্র 55 বছর বয়সে এই লোক ত্যাগ করেছে। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা আজকে প্রেমতলা স্ট্যান্ডে সংস্থার পক্ষে একটা শোকসভার আয়োজন করেছি এবং তাহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেছি এবং মৃত্যুকালে ওই এক পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রী রেখে গিয়েছে এবং তার এই যে 2 বছর যাবৎ যে রোগাক্রান্ত অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী ছিল, সেই অবস্থায় আমরা যতটুকু করে আমরা দেখে আসছিলাম, কিন্তু আজকে তার এই চিরমুক্তি হয়েছে। তাই আমরা আজকে এই শোকসভা আয়োজন করি। আমরা আশা করি ওনার আত্মা ভগবানের কাছে বিলীন হবে এবং আত্মার চিরশান্তি হবে। আমরা প্রত্যেক সদস্যই ওনার অনুপস্থিত আমরা হারে হারে টের পাবো। আমরা আশা রাখি ভগবান ওনার পরিবারকে সমবেদনা দেবেন এবং চালিয়ে নিয়ে যাবেন। शिलचर के मालिनी बिल क्षेत्र में स्थित 22 फुट इलाके में बाढ़ की
पानी भर जाने पर पूरे इलाके के लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। अपने अपने नाव में तथा अस्थायी नाव में एक दूसरे को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और यातायात परिसेवा को भी संपन्न कर रहे हैं। इस दिन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से इलाके में आहार सामग्री वितरण किए गए। इस बेहाल हालात के बारे में आवासीय क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रवीण नागरिकों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। এখানে প্রথমে একটা সড়ক ছিল না। আমরা অনেক বছর নিউজ করেছিলাম এখানে মহিলারা সাঁতার দিয়ে দিয়ে যেতেন অস্থায়ী ভেলা বানিয়ে। আজকে একটা সড়ক আছে কিন্তু সড়কের উপর জল। পরিস্থিতিটা কীরকম আছে? পরিস্থিতিটা খুব ভয়াবহ। অনেকের ঘরের ভিতরে প্রায় অর্ধেক 2-3 হাত জল হয়ে গেছে এবং অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। তাই কোনোরকম মানুষ কেউ অনেকে নৌকা দিয়ে আসছে, করে পাশে ঘোড়া বানায় আসছে। অনেক দুঃখ কষ্টে মানুষ এখন দিনযাপন করছে। তো এখানে কতটা পরিবার রয়েছে এবং কি সাহায্য সুবিধা পাচ্ছে না? প্রায় আমরা এই তপবনগরের মধ্যে 3 থেকে 3,500 পরিবারের, আর এখন খুব কষ্টের মধ্যে তারা দিন যাচ্ছে। যেমন ঘরে জল ঢুকে গেছে, রান্না করতে পারে না, জিনিস বাঁচাবে না, মানুষকে ঘর থেকে বের করবে না, জিনিস বের করবে, সেই নিয়ে মানুষ খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে, অনেক কষ্টে দিন কাটায়। সরকারি কোনো সাহায্য সুবিধা? সরকারি সাহায্য এখন পর্যন্ত কিছু আসে। এখন কারা আসছে না? এখন MLA এসছে আর এবং রেড ক্রস সোসাইটির কিছু, যেমন 2-3 গামলা খিচুড়ি এবং কয়েকটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে তারা দেখেছি অনেকে বিস্কুট নিয়ে সেরা ভিতর দিকে গিয়েছে। জলবন্দী মানুষ কতজন? প্রায় 10 থেকে 15,000 হবে। সরকারের কাছে কি অ্যাপিল থাকবে আপনার? সরকারের কাছে আমার অ্যাপিল থাকবে, এই যে আমাদের যে গরিব মানুষ তারা এখন তো তারা খালের দিকেও খুব ভুগছে এবং তাদের ঘর বাড়িও ড্যামেজ হয়েছে এবং রাস্তাঘাটও খুব জলে ডুবে গেছে। তো সরকারের তরফ থেকে যাতে আমরা প্রতি বছরে এবং জলের দুর্ভোগ না হতে হয়, যদি রাস্তাঘাট এবং মানুষের ড্যামেজের ঘরের জন্য যাতে বিভিন্ন অনুদান ব্যবস্থা করে। कछार जिला भाजपा सभापति विमलेंदु राय ने कछार जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बोड़खला डोलू चाय बागान में हो रहे श्रमिक आंदोलन के पीछे कुछ अनजाने रहस्य कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष उन्होंने अपने मतों का बखान भी किया। কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় বন্যা কবলিত হয়েছে এবং বিজেপি যথাযোগ্যভাবে কাজ করেছে। আজকের দিনে জল নামার পর বিভিন্ন জায়গায় একটা নোংরা পরিস্থিতি, তো অনেক জায়গায় মানুষ অনেক অসুবিধা আছেন। আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? এখনও জল নেমেনি। গতকালকেও রাত্রেবেলা আমার পশ্চিম শিলচর, অম্বিকাপুর জিপি, বজন্তীপুর জিপি, রামনগর জিপি, তারাপুর জিপি, পার্ট অফ আমার মেহেরপুরের জিপি কালকে রাতে থেকে জল বাড়ছে এবং জল বাড়ার ফলে আমার অম্বিকাপুর জিপির প্রায় 15,000 মানুষ সবাই বাড়িঘর ছেড়ে সবাই এসে জিসি কলেজ আশ্রয় নিচ্ছে, অনেক কলেজ আশ্রয় নিচ্ছে। তো জল এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু জল এদিকে বাড়ছে, এতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি। আমাদের অশোক সিংহল মন্ত্রী গার্জিয়ান এসেছিলেন, ওনাকে নিয়ে আমরা কাঠিগড়া, কালাইন, বরখলার একটা পার্ট, আমরা গতকালকে সোনাই গিয়েছি, লক্ষ্মীপুর গিয়েছি এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনের সাথে কথা বলে প্রত্যেক যারা বানভাসী আছে তাদেরকে আমরা 3 দিনের জন্য ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। অনেক জায়গায় কালকে রাত্রে অবধি পৌঁছে গেছে, অনেক জায়গায় পৌঁছেনি, আজকের দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তো আমার মনে হয় যে আমরা এটাকে কোনোভাবে অস্থিরতা না নিয়ে আমরা যদি একটু ধৈর্য ধরে সবাই থাকি তাহলে আমার মনে হয় কোনো কিছু হবে না। আর গবাদি পশুর খাদ্য অভাব আছে, গবাদি পশুর খাদ্য এখানে নেই। ধর্মনগর থেকে একটা গাড়ি আসার কথা আছে, সেটা হয়তো আজকে আমাদের এসে পৌঁছে যাবে। পৌঁছালে হয়তো কিছু কিছু গবাদি পশুকে খাদ্য দেওয়া হবে। গুরুচরণ কলেজ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ এখানে একটা কসমিক মার্কেট কমপ্লেক্স আছে, সেই জায়গায় প্রায় সব মিলিয়ে 1200 পরিবার হয়েছে। হ্যাঁ, 1200 পরিবার, প্রায় 1,000-4,500 মানুষ এসছে, কালকে রাত্রেবেলা এসছে, হঠাৎ এসছে। আমিও কালকে যোগাযোগ কলেজে গিয়েছিলাম, গিয়ে আমি পরিদর্শন করে এসেছি। আমার সাথে আমার কাছাড় জেলার সাধারণ সম্পাদক শশাঙ্কচন্দ্র পাল, মৃদুল মজুমদার সহ আমরা গিয়েছিলাম। গিয়ে আমরা ওদেরকে দেখে এসেছি এবং বলে এসেছি যে তোমরা যেভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে আলাপ করেছি যে এখানে তাদের লিস্টটা করে প্রত্যেকে যাতে রেশনটার ব্যবস্থা করা যায়। জল ডেলি যেটা বাড়ছে জল। একটা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি, বরখলাতে যেখানে বিমানবন্দর স্থাপনের কথা সেখানে সিআইটি এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল,
তারপর কাজও হয়ে গেল, কাজও শুরু হলো, হঠাৎ করে গতকাল থেকে একটা বিরাট আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেটার পিছনে কি বিষয়টা কি আপনি তো এটা ঠিক আমি জানি না, মানে ডলুর ব্যাপারটা ঠিক আমার সাথে জানা নেই। তো আমি আজকে এসপি মহোদয়ের সাথে আলাপ করেছিলাম, না কোনো কিছু নেই, এটা তো কোনো কিছু নেই, ওরা তো যাই না, হয়তো তাদেরকে কেউ কোনো উস্কানি করছে, ইয়ে করছে, যেহেতু ওরা আমাদের সাথে কথা বলে আলাপ আলোচনা মধ্যে একটা ওরা এসে গিয়েছিল, ওরা কাজও করেছে, ওরা হঠাৎ কেন কালকে করলো এটা আমি জানি না, একটা খবর নেবো, নিয়ে আমি জানতে পারবো কী হয়েছে। सिलचर शहर के मालूग्राम क्षेत्र में जमे हुए पानी के निष्कासन व्यवस्था के लिए 3 पंप लगाए गए हैं। विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा विजेंद्र प्रसाद सिंह व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस क्षेत्र में 3 पंप लगाकर जमे हुए पानी की निष्कासन परिसेवा चलाया जा रहा है। জানো তো একটু ঢিলা দাও, একটু ঢিলা দাও। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বৃহত্তর মালুগ্রাম অঞ্চল অর্থাৎ 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর ওয়ার্ডের এখানে 15 থেকে 20,000 বাসিন্দা রয়েছেন। তারা অত্যন্ত কষ্টের সহিত দিন কাটাচ্ছেন, জলের নিচে রয়েছেন, রাস্তাঘাট পুরো বন্ধ, ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না, কারেন্টের ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা যে জায়গায় কারেন্টের রিস্ক নেই সেই জায়গাতে নেমে ওনারা কারেন্ট দিয়েছেন। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তা বন্ধুরা মিলে ওয়ার্ড কমিশনার যারা রয়েছেন, 4 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, 2 নম্বর ওয়ার্ডের অমৃত মণ্ডল, 26 নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার রয়েছেন রাজেশ দাস, উনিও ওয়াটার রিসোর্সের আমার হয়ে কাজ দেখছেন, দেবাশিস সোম রয়েছেন আমার হয়ে অ্যাসেম্বলির কাজ দেখছেন। এইভাবে সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করেছি যে এই এত অঞ্চলের লোককে একটু শান্তি দেওয়ার জন্য। তো আজকের দিনে আমরা এই মুহূর্তে পৌরসভা থেকে 2টা পাম্প বসিয়ে সকাল থেকে এখানে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই মুহূর্তে আপনারা পেছনে যে পাম্পটি দেখতে পাচ্ছেন, একটা 40 এইচপির একটা পাম্প, বড় পাম্প, এটা দিয়ে আমরা এখন স্টার্ট করেছি কাজ। আমি আশা রাখি যে সন্ধ্যা 8টার ভেতরে, যে রাত্র 8টার ভেতরে মালুগ্রামের রাস্তা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। রাস্তা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে লোকেরা ঘর থেকে অন্ততপক্ষে বেরিয়ে মুভমেন্ট করতে পারবেন। তো আমি সকলকে অনুরোধ রাখছি, এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে আবার জল প্রবেশ করেছে, বিভিন্ন বাঁধ ভাঙার জন্য পাবলিক স্কুল রোডের জল রয়েছে, চ্যাঙ্কুরি রোডের জল রয়েছে, আর তপবননগর অঞ্চলে তো বলেই লাভ নেই, একদম সকলে জলের নিচে আছেন। তো এইভাবে যে জায়গায় গিয়ে পাম্প লাগিয়ে জল বের করলে মানুষকে রেহাই দেওয়া যায়, সেখানে আমরা পরবর্তীকালে এই কাজে নামবো। এই মুহূর্তে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ প্রত্যেকটা শিবিরে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। উপরন্তু আমাদের কার্যকর্তা বন্ধুরা সকলে মিলে বিভিন্নভাবে কুকড ফুড বা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বন্টন করছেন। আমরা ডক্টরে 2টা পাম্প আমরা পৌরসভা থেকে বসিয়েছি। আর পেছনের পাম্প যেটা দেখছেন, এটা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার যে রোজকান্দি টি স্ট্রিটের মালিক যিনি রয়েছেন এখানে, অবাদিয়াজিকে রিকোয়েস্ট করার পর আজকে টিম 1 ফাউন্ডেশনের যারা যুবকরা রয়েছেন, অরিজিৎ গোস্বামী যিনি টিম 1 ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি, ওনার নেতৃত্বে ওনাদের ছেলেরা সকলে মিলে গিয়ে ভোর 5টা থেকে এই পাম্পকে এখানে এনেছেন তারা, আর 12টার সময় এখানে এসে পৌঁছেছেন। 12টার থেকে আমরা চেষ্টা করতে করতে এখন পাম্প স্টার্ট করেছি, आशा रखती है ये काज हो। सिलचर फूडग्रेज मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहयोगिता प्रदान किया जा रहा है। सिलचर शहर के देवी प्रसाद पाठशाला, अभयाचरण पाठशाला तथा जय कुमार पाठशाला सहित कछार हाई स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के सभी सदस्यगण मौजूद रहकर पीड़ित प्रभावित लोगों को सहयोगिता में जुटते देखे गए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले और कई दिनों तक उनका यह सेवा अभियान ত্রাণ सामग्री वितरण कार्यक्रम चलता रहेगा। আজকে বন্যাক্রান্তদের মধ্যে এ ধরনের সামগ্রী বিতরণ খুবই প্রয়োজনীয় এবং আপনারা যে করছেন সকলের মনে একটা খুশির পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আজকে 4টা স্কুলে
যারা ফ্লাড ভিকটিম ওনাদের জন্যে অল্প তেল, ডাল, চিনি, বেশ কিছু আইটেম আমরা ব্যবস্থা করেছি শিলচর ফুড গ্রেনস মার্চের তরফ থেকে। আমরা বৃহত্তর মালুগ্রাম এরিয়াতে 4টা স্কুলে আজকে দিচ্ছি। আগামীতে হয়তো আমরা 1-2 দিনের ভিতরে আরও কয়েকটা যে স্কুল বাকি রয়েছে সেগুলোতেও দেব। কিন্তু অনেক স্কুলে আমরা গিয়েছি, শহরের বিভিন্ন স্কুলে গিয়েছি, বিভিন্ন স্কুল দেখেছি, কিন্তু সবচেয়ে মজা লেগেছে এই স্কুলের পরিবেশ দেখে। স্কুলের যে বাথরুম, টয়লেট, স্কুলের যে পায় পরিষ্কার, এটা মানে ভাষায় প্রকাশ করার মতন না। একটা প্রাইভেট স্কুল যেভাবে থাকে তার চেয়েও সুন্দর এই জয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়। দাদা একটু অন্য ব্যাপারে কইল, মজুদ কেমন রয়েছে এবং কতটুকু জায়গা আপনার কদিন পর্যন্ত করবেন? আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মজুদ প্রচুর আছে, কোনো কিছুরই শর্টেজ নেই। আর বর্তমানে শিলং গুয়াহাটি রোডটা হয়তো 1-2 দিনের মধ্যে মোটরেবল হয়ে যাবে, চালু আছে। কিছু কিছু মানে রেস্ট্রিকশনে আসছে, কিন্তু কোনো ভয়ভীত হওয়ার দরকার নেই। কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্যের কোনো আকাল সংকট হবে না। আর যারা আমাদের এখানে ব্যবসায়ী আছে সবাই আমরা সচেষ্ট থাকবো যাতে দাম মূল্যবৃদ্ধি না হয়, এবং প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করে চলব। শহরের কিছু জায়গায় জল বাড়ছে এবং কিছু জায়গায় এখন জল নামছে, তো যে জায়গায় জলগুলো উঠছে সেই জায়গার ব্যাপারে কোনো চিন্তাধারা রাখছে? প্রশাসনকে আগামীতে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করতে হবে শিলচর শহরকে বাঁচাতে হলে, নাহলে শিলচর শহরকে বাঁচানো সম্ভব নয়। প্রতি বছরই বৃষ্টির জল আমাদের মানে ডাইকের ভেতরে স্লুইস গেট খোলা হয় না, নদীর জলস্তর বেশি হয়, তার জন্য আটকা পড়ে। তার জন্য প্রচুর মানুষ প্রত্যেক বছর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। আমরা প্রশাসনকে বলবো যে একটা প্রপার প্ল্যান ওয়েতে শিলচরকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত। সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইবেন আজকে? নাগরিকরা যেহেতু মানে অসহায় আজকে, এবং আমার মনে হচ্ছে যে প্রশাসন দারুণভাবে অ্যাক্টিভ এবং বিভিন্ন এনজিও ওদের সহায়তা এগিয়ে এসছে। তো আমরা ওদেরকে বলবো যে এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ওরা যেন ধৈর্য ধরুন, আর समस्त আমরা যে শিলচরবাসী ওদের সঙ্গে। हाईलाकांदी जिला रेडक्रॉस शाखा के कार्यकर्ताओं को दुख से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री तथा दवाई व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। हाईलाकांदी शहर के आसपास तथा कई ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में संगठन कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों को त्राण सामग्री व दूसरे औषधि प्रदान किए। রেডক্রসের রিলিফ দেওয়ার লাগে মাল আইছে আমরা মনিজদার দোকান থেকে, তখন আমরা রেডক্রসের মেম্বাররা চলে মনোজদেবও আইছে, মাল টানা চলে, উপরে প্যাকিং হইব এবিএপি বাইরে লইয়া বিভিন্ন সংগঠন দাদা বাইরে লইয়া। রেডক্রসের হাইলাকান্দি রেডক্রসের তরফ থেকে শিশু খাদ্য নিয়ে শিশুটি আমাদের গাড়ি নিয়ে ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি হাইলাকান্দি শাখা এতটুকু যেখানেই দরকার হচ্ছে সেখানে আমরা দিচ্ছি, দিয়ে দিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে 5 গ্রাম ইলেকট্রিসিটি এই কলোনিটা বেশি এফেক্টেড হয়েছে ফ্লাড এরিয়াতে, এবং আমরা রেডক্রসের সদস্যবৃন্দ এসেছে। সঙ্গে আছেন আমাদের চেয়ারম্যান রঞ্জন পাল, শ্রেমাংশেখর পাল, ফেরাল দত্তপ্রকৃষ্ট মনোজ দেশ, মনোজ দাস, কনক এপিএপি হাইলাকান্দি রেডক্রস সোসাইটি থেকে আইসি। সঙ্গে আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কনকদা আসেন। 5 গ্রাম টাউন হাই স্কুলের রিলিফের মধ্যে যতজন তারা আছে সব ঘুরে দেওয়া এই প্যাকেটগুলা। বাকি আমরা এরপরে আমরা দাদা আসুন, এরা লইয়া আমরা নদীর তীরবর্তী যে এরিয়া পড়ছে আমরা সঙ্গে দাদা আসুন, ওই দাদার সঙ্গে সন্তোষনগর কর্মীতে বাকি সব রিলিফ দেওয়া হইব আজকের মধ্যেই। ধন্যবাদ। कछार जिले के धोलाई विधानसभा समष्टि के विधायक तथा
वन व आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने इलाके के कई क्षेत्र का दौरा किया। धोलाई विधानसभा समष्टि के बोरजालंगा उन्नयन खंड के अधीन कई इलाकों के दौरे के बाद उन्होंने लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। इस दिन बोरजालंगा उन्नयन खंड के अंतर्गत बोरजालंगा, रोसकांदी, छोटो जालंगा तथा राजूबाड़ी ग्राम व आसपास के कई क्षेत्र में परिक्रमा कर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का जायजा लिया और उन्हें राशन व दूसरे त्राण सामग्री मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिए। এখানেই বাড়ি কিটা করো আপনারা বিলে পাইনি কিচ্ছু আপনারা বাসায় এখানে আপনারা আজকে আইসেন কালকে আইসেন मधुरबन यूथ काउंसिल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मधुरबन इलाके के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पानीय जल तथा दूसरे सामग्री वितरण किया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मधुरबन क्षेत्र में यूथ काउंसिल के कार्यकर्तागण बाढ़ प्रभावित लोगों के सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। मधुरबन यूथ काउंसिलेर पक्ष থেকে বেরেঙ্গা বাগাডোর এবং মধুরবন এলাকায় যারা বন্যায় আক্রান্ত ওদেরকে আমরা পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছি, খাওয়া পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তার সঙ্গে আমরা চিরা এবং মর্টিন আর মোমবাতি সেগুলো এসেনশিয়াল একদম বর্তমানে যে ফ্লাডে যেটা দরকার সেটা আমরা দিয়েছি। এবং আমি আমার মধুরবন ইউথ কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকে যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আরও যারা সংগঠন রয়েছে এনজিও ক্লাব ওদেরকে আমরা আহ্বান করব যাতে এই যারা বন্যায় আক্রান্ত ওদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা 150টি পরিবারকে দিয়েছি, গত 3 দিন থেকে দিচ্ছি। আমরা প্রথম দিন আমরা খাদ্য সামগ্রী দিয়েছি,
তারপরের দিন আমরা রাত্রে আমরা ডিনারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আজকে আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যদি বন্যার জল না কমে তাহলে আমরা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां हैं एक बार फिर। सिलचर रेडको सोसाइटी के उर्दू से 72 तपोवन नगर मालिनी बिल तथा देवपड़ा इलाके में वितरण किया गया आहार सामग्री। लोगों में देखी गई राहत की माहौल। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने अपनी प्रयास के चलते बनाया अस्थायी बांध। बाढ़ के प्रभाव से बचा लगभग 5000 परिवार। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को बोरखला डुलू चाय बागान क्षेत्र में पहुंचने नहीं दिया पुलिस प्रशासन ने। 144 धारा लागू रहने पर वापस आना पड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। उत्तर कछार पर्वतीय जिले के डीमा हसाव तथा न्यू हाफलंग क्षेत्र में वायुसेना की ओर से चल रही है जोरदार कार्यक्रम। कई क्षेत्र से लोगों को ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थलों पर वितरण की जा रही है। चुराईबाड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक कंटेनर वाहन से जब्त किया लगभग 50 लाख रुपए की गांजा। कई क्षेत्र में चल रही है तलाशी। चालक सह चालक गिरफ्तार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।